بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود ابراہیم کی منت مان لیں، بی بی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کریں، ایک ہی دن میں حاجت پوری ہوگی۔ جس نے کیا آج مقدر کا سکندر ہے۔ اسی طرح اور اتنی تعداد میں پڑھیں۔ ناظرین، ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل سکتا ہے، جو نہ صرف آپ کے دل اور روح کو سکون بخشتا ہے بلکہ آپ کو اللہ کے قریب بھی لے آتا ہے۔ آج آپ جانیں گے ایک ایسی طاقت کے بارے میں جو ہر مسلمان کے لیے ایک خزانہ ہے، اور وہ طاقت ہے درود پاک کی طاقت۔ اگر آپ بتائے ہوئے طریقے سے درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں، حاجات پوری ہوں گی اور آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ چاہے آپ معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، صحت یا بچوں کا، شادی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مسئلہ چاہے ایک ہے یا مسائل کا انبار ہے، آپ تمام مسائل کو ایک ساتھ نیت کر کے درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ کو اس کی بہت ہی اچھی نتائج ملتے ہیں، اور اس بار بھی آپ کو فوراً نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے، اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالی فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھ دیتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا، یہ سراپا پاکیزگی طہارت ہے۔ درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ درود شریف سے غربت، فقر دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود شریف سے درود پڑھنے والا خود، اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں،
ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला लोगों की गीबत से महफूज रहता है। दुरूद शरीफ तमाम अमाल से ज़्यादा बरकत वाला और अफजल अमल है। दुरूद शरीफ दीन और दुनिया में ज़्यादा नफ़ा बख्श है और इसके अलावा इस वजीफ़े में इस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है जो अमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीज़ है और अजीम फ़ज़ाइल, बेहतरीन मनाक़िब और कसीर फ़वाइद पर मुश्तमिल अमल के लिए जो कोशा है। अल्लाह ताला हमें बाकसरत दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अब आपने करना ये है कि दुरूद इब्राहीम की मन्नत मान लें और मन्नत आपने अपनी रूटीन को सामने रखते हुए मांगनी है। जैसा कि कुछ लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर अगर हमारी कोई बहन हाउस वाइफ है और बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात है तो बहुत बड़ी मन्नत मांगे। आप चाहे तो 1000, 3000, 11000, 21000, चाहे तो 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने की मन्नत मांग लें। मन्नत मांगते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मन्नत अपने हिसाब से मांगे, जितना आप पढ़ सके, और इस बात की तयन भी कर ले कि जो तादाद आपने सोची है उसे कितने दिन में मुकम्मल करना है। 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन। दुरूद इब्राहीम की तादाद और इन दिनों अपनी रूटीन के मुताबिक तय कर ले, फिर मन्नत मांग ले और ये कि ये मसाइल हैं तो अपनी रहमत से, नजरी करम से मेरा काम बना दे। मैं इसके लिए दुरूद इब्राहीम की मन्नत मांगती हूँ या मांगता हूँ कि मैं इतने 1000 दुरूद पाक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, इतने दिन में पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। आप जब भी ये अमल करें तो बावजू पढ़ेंगे, एक जगह बैठकर तवज्जो ध्यान के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुरूद पाक समाअत फरमा रहे हैं और आप रोज़ा अक़दस के सामने मौजूद हैं और फिर दुरूद पाक पेश कर रहे हैं। आप दिन में कई बार पढ़ सकते हैं। जैसे सुबह में आप फ्री होते हैं तो आप बावजू होकर बैठे हैं और जितना बाआसानी पढ़ सकते हैं 100 बार, 200 बार पढ़ लें और शाम में जब भी टाइम मिला तो शाम में पढ़ लें। पूरे दिन में जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें और रात में फिर आपको 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। इस नफल नमाज में सूरत फातिहा के बाद आप जितनी बार बाआसानी सूरत इखलास पढ़ सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार अपनी आसानी के मुताबिक बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लें। 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है। सलाम के बाद इसी जगह बैठकर तवज्जो ध्यान के साथ चंद बार दुरूद इब्राहीम पढ़ें। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 100 बार, जितना आप बाआसानी पढ़ सके और जितना आपने दिन भर में दुरूद पाक पढ़ा इसे अकाउंट कर ले और फिर दुआ करे कि इसका सवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया फरमा दीजिए और इसके वसीले से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़ोहरा की रूह मुबारक को हदिया फरमा दे और इनके वसीले से मेरी ये हाजात है इनको पूरा फरमा दीजिए। और रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह के यहाँ दुआ करें। यकीन करें 3 दिन के अंदर अंदर लोगों के मसाइल हल हुए हैं। सजदे में सर रखकर दुआ करें और रब से दुआ करें कि जो पूरी कायनात का बादशाह है मेरी मदद फरमा उन हस्तियों के वसीले से। यकीन माने बाज़ दफ़ा एक ही दिन में काम बन जाता है और ये मुख्तसर है आपके खलूस और तवज्जो ध्यान पर। जितना ज़्यादा खलूस और अकीदा मजबूत होगा उतना जल्द आपका काम बन जाएगा। रोज़ाना पढ़ें और हदिया करें, ये बहुत ही अक्सर अमल है। सहाबा कराम को जब भी कोई मसला पेश आता तो वह फ़ौरन सैयदा फातिमा की बारगाह में पैगाम भेजते और अल्लाह के हबीब की बारगाह में कोई चीज़ मनवानी होती तो उनके ज़रिए से मनवा लेते थे। और आज सदियों के बाद भी बाद अज़ा वसाल ये नुस्खा लाजवाब है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस दरूद पाक की बरकत से तमाम मेरे बहन भाइयों के मसाइल हल हो जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।